عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سردی کی رات بھلے ہی ہے، لیکن جب دنیا کا کام سردی کی وجہ سے نہیں رکتا، کھیت کھلیان کا کام بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں رکتا، تو دین کا کام بھی ٹھنڈی کی وجہ سے نہیں رکنا چاہیے۔ جب رات بھر جاگ کر ہم کھیت میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ویاپار کرتے ہیں، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ رات بھر جاگ کر کبھی کبھی اللہ کی عبادت بھی کر لیا کریں۔ اگر آپ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئے، سردی اپنا کام کر رہی ہے، آپ اپنا کام کریں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم دنیا کے دوسرے کام مختصر کریں اور اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تم دیکھو کسی کو کروڑوں کا مکان بنا رہا ہے، زمین خرید رہا ہے، کوئی 12 گھنٹے تک دکان میں بیٹھ کر خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ وہ ایک کام ہے لیکن سب سے بڑا کام نہیں۔ اور جب تم دیکھو کہ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا ذکر سن رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ چونکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی ہے اللہ کی عبادت، اور اس لیے اس سے بڑا کوئی کام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہاں چٹائی پر بیٹھ کر اپنے گھروں کے نرم بستر کو چھوڑ کر یہاں آئے، صرف اس لیے آئے کہ چلو 2-3 گھنٹے جنتی محفل میں گزار لیے جائیں۔ نیتاؤں کی محفل میں بھی آپ گئے ہوں گے، بڑے بڑے دنیا داروں کے پاس بھی آپ بیٹھے ہوں گے، لیکن دل نرم کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، تو صرف ان علماء کرام کے پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد دنیا کمانے کا خواب آدمی نہیں سجاتا ہے۔ یہاں بیٹھنے کے بعد بہت ساری تمنائیں دماغ میں نہیں پالتا ہے۔ جب تک ان بزرگوں اور نیک لوگوں کے پاس آدمی بیٹھا رہتا ہے، اس کے دماغ میں ہر وقت جنت جانے کا شوق پیدا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ماحول کا اثر تو ہوتا ہے، واتاورن اپنا پربھاؤ چھوڑتا ہے، کلائمیٹ کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے، لوگ ٹھٹھر جاتے ہیں، گرمی کا موسم آتا ہے، لوگ گرمی جھلسنے لگتے ہیں، بارش کا موسم اپنا اثر لاتا ہے۔ آپ کسی کرکٹر کے پاس 10 دن بیٹھ جائیں، آپ کے دماغ میں بھی کھلاڑی بننے کا شوق پیدا ہو جائے۔ الیکشن کے موقع پر کسی نیتا کے ساتھ 2-4 دن جلوس میں جائیں، ان کی گاڑی پہ بیٹھ جائیں، آپ کے دماغ میں بھی نیتا بننے کا جنون سوال ہو جاتا ہے۔ آپ کسی قوال کے پاس بیٹھیں 2-4-10 دن، تو آپ کو بھی سور اور تال، ہارمونیم اور طبلہ بجانے کا
خیال دماغ میں آنے لگتا ہے. چونکہ کلائمیٹ کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، واتاورن کا پربھاؤ ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح 2-4-10 دن بڑے بڑے ارب پتی کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کے دماغ میں مالدار بننے، دولت مند بننے کا جنون سوار ہو جاتا ہے. لیکن 2-4 دن کسی عالم دین کے پاس آپ بیٹھ جائیں، نمازی متقی پرہیزگار کے پاس 2-4 دن بیٹھ جائیں، یقین جانے آپ کے دل میں بھی جنت جانے کا جنون سوار ہو جائے. سبحان اللہ، بے شک. اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، ہم نے تم سبوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن حضور کہتے ہیں اب میں تم سے کہتا ہوں کہ فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جایا کرو. اور کیوں جایا کرو؟ آقا فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُزَكِّرُ فِي الدُّنْيَا وَتُزَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے جایا کرو کہ قبروں کی زیارت سے دنیا کی محبت گھٹتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے. قبروں پہ جانے کے بعد اس قبر کے اندر جو لیٹے ہوئے ہیں ان کی زندگی سامنے آتی ہے. ان کے دماغ میں بھی بے شمار پلان تھے ہماری طرح کہ میں 100 سال دنیا میں زندہ رہوں گا، 10 بنگلے شہر میں بناؤں گا اور 2-4 شادیاں کروں گا، کروڑوں روپے بیلنس جمع کروں گا. لیکن ساری تمنائیں دھری رہ گئی، وہ اپنی ڈیسٹینیشن آخری منزل کو چلا گئے. ان کے سر ہیں مگر اس میں جان نہیں، ہاتھ اور پاؤں ہیں، کیڑے مکوڑے کی خوراک بن گئے. اس لیے عام قبروں پہ بھی جانے کے بعد آدمی کی تمنائیں گھٹنے لگتی ہیں، آدمی کے دماغ میں آخرت کی یاد آنے لگتی ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی. قبروں کی زیارت سے دنیا کی محبت گھٹتی ہے. اس لیے کبھی کبھی قبروں کی زیارت بھی ہونی چاہیے اور کبھی کبھی نیک بندوں کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے. چونکہ دنیا میں ہم 50 کروڑ کا بنگلہ بنا لیں، کھربوں کی زمین خرید لیں، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، صرف ایک پلے میں جنت کا ایک بالشت حصہ رکھ دیا جائے. حضور فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں تھوڑی سی جگہ، ایک بالشت جگہ، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اس دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں اور اس سارے ممالک کی کرنسیز ہیں. دنیا کا اور چھوڑ کا پتہ نہیں کسی کے پاس. اس قدر یہ جٹیل ہے یہ دنیا، اس قدر رہسمے ہے یہ سنسار کہ ڈاکٹر آئنسٹائن نے آج سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ 10 لاکھ سال بھی مجھ کو مل جائے پھر بھی میں دنیا کے اور چھوڑ کا پتہ نہیں لگا سکتا. 10 لاکھ سال بھی اس کو مل جائے. دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں، وہ ویگیانک کہتے ہیں کہ دنیا کے اور چھوڑ کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہے. 10 لاکھ سال بھی مل جائیں تو میں پتہ نہیں لگا پاؤں گا کہ دنیا کا ایک کنارہ کہاں ہے اور دوسرا کنارہ کہاں ہے. اس جٹیل دنیا، ابھی معلومات کے مطابق 200 سے زائد ممالک ہیں، 800 کروڑ کی آبادی ہے، 200 سے زائد ممالک کے سکے ہیں، کہیں روپیہ ہے، کہیں ڈالر ہے، کہیں ریال ہے، کہیں یورو ہے. یہ سب سکے کے نام ہے. انڈیا میں روپیہ چلتا ہے، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا ہے، سعودی عرب میں ریال چلتا ہے، کویت میں دینار چلتے ہیں اور دبئی میں درہم چلتا ہے، امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، جرمنی میں یورو چلتے ہیں. یعنی اس سکے کے نام ہے، وہ سب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. دنیا کے سارے ممالک کے سارے سکے، یہاں تک کہ سونے کا پہاڑ، یہ ساری چیزیں کوئی ایک آدمی کما نہیں سکتا. بلکہ تصور کر لیں کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا میں سونے کا پہاڑ ہے، دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کا کنواں ہے، زمین کے نیچے ابرک اور معدنیات کی کھدانیں ہیں. ساری چیزیں ایک طرف اور جنت کا ایک بالشت حصہ ایک طرف. اب دنیا میں ہم 50 سال تک مزدور کی طرح ایڑی رگڑ کے کمائے،
رات دن کھیت میں اور دکان میں بیٹھ کے چودڑ رگڑ کے ہم کما لیں، پھر بھی ہندوستان جیسا بڑا ملک، اس کا ہم ساری سلطنت کا مالک ہم نہیں ہو سکتے، ساری دولت ہمارے پاس نہیں آ سکتی۔ اچھے جائے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر جنت میں ایک انگلی رکھنے کی جگہ ہے۔ اب وہ جنت میں جب ایک جنتی داخل ہوگا، ایک بالش جگہ نہیں ملے گی، بلکہ ایک جنتی جب جنت میں جائے گا، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک جنتی کا اپنا مکان ہوگا۔ اس جنت کے مکان کی جو تعمیر ہوئی ہوگی سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوگی۔ جنت کی جو زمین ہوگی وہ پتھر اور ریگستان اور بالو کی نہیں، بلکہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ جنت کی زمین ہیرے اور جواہرات کی ہوگی۔ اب بتائیں کہ جنت میں بیوی ملے گی، لیکن وہ دنیا کی طرح بیوی نہیں ہوگی۔ جنت کی بیوی ایسی ہوگی جو تھوک دے تو ساتوں سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے۔ وہ جنت کی بیوی اگر اپنا زلف لہرا دے، دنیا کے 800 کروڑ لوگ زلف کے حسن کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ وہ جنت کی بیوی 70 کپڑے پہنے ہوئے رہے گی، اس کے باوجود اس کی پنڈلی کا گوشت باہر سے ایسا دکھائی پڑے گا جیسے کوئی لال رنگ کے بوتل میں، کوئی سفید بوتل میں لال رنگ کی شراب رکھی گئی ہو، یا اس قدر حسن و جمال کا مجسمہ ہوگی۔ شوہر کو پیار دینے والی، سر سے لے کے پاؤں تک حسن و جمال کی مجسمہ۔ یہ بتا دیں اس جنت کی قیمت کیا 80 سال کا سجدہ ہے؟ اس جنت کی قیمت، یہاں میں دنیا میں 1000 سال محنت کروں تو بھی 50 کھرب کا ایک مکان نہیں بن سکتا۔ لیکن جنت کی ساری نعمتیں تیار ہیں، ایسا نہیں کہ وہ تیار ہوں گی۔ جس طرح سورج تیار ہے، روزانہ اگتا ہے اور ڈوبتا ہے، جیسے چاند ہے روزانہ اپنے وقت پہ اگتا ہے اور ڈوبتا ہے، مہینہ وقت پہ آتا ہے جاتا ہے، رات آتی ہے دن آتا ہے، جیسے یہ زمین تیار ہے، آسمان بغیر کھمبے کے تیار ہے، جیسے یہ ساری چیزیں تیار ہیں، ویسے ہی جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے، ویسے ہی پل صراط ہے جس سے گزرنا ہوگا، ویسے ہی میزان عدل ہے جہاں میرے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ سب تیار ہے، اللہ رب العزت بعد میں تیار نہیں کرے گا، سب کچھ تیار ہے۔ جیسے ہماری موت کا وقت متعین ہے، چاہے میں 1000 ہاتھ پاؤں ماروں، امریکہ جاؤں، دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میرے ہاتھ اور پاؤں مارنے سے ہوتا کیا ہے؟ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے کہ جب وہ وقت آئے گا 1 منٹ کے لیے نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی آپ رہیں، چاہے مضبوط قلعے میں رہیں، چاہے زمین کی سرنگ میں رہیں، چاہے ڈر کے مارے اپنے دوست احباب کے بیچ بیٹھے رہیں، جہاں کہیں رہیں موت آ کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے مضبوط قلعے میں آپ بند کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ پھر طے فکسڈ ہے، کون 70 سال کی عمر لے کے آیا ہے، کون 100 سال کی عمر لے کے آیا ہے، کون 50 سال، کون ماں کے پیٹ میں مرے گا، کون ماں کی گود میں مرے گا، کون اپنے ملک میں مرے گا، کون باہر مرے گا، سب فکسڈ ہے، سب متعین ہے۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ کون کتنی زندگی پائے گا، کون کہاں مرے گا، کون کتنی روزی حاصل کرے گا، سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد کیا کیا احوال ہوں گے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، وہ سب کچھ طے ہے۔ چاہے لوگ 1000 انکار کرے کہ ابھی رات نہیں ہے، لوگ اسے پاگل کہیں گے، رات ہے۔ کوئی 1000 انکار کرے کہ سورج نہیں نکلے گا، وہ پاگل ہے، مگر سورج نکلے گا۔ کوئی 1000 بولے کہ میری داڑھی کے بال سفید نہیں ہوں گے، وہ پاگل ہے، کیونکہ جب وقت آئے گا، جوانی ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا، وہ 1000 خضاب لگا لے امریکہ سے منگوا کے، مگر داڑھی کا بال سفید تو ہونا ہی ہے۔ وقتی طور پر خضاب وہ لگا لے، مگر خضاب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے بیل کی سینگ میں تیل لگا دینے سے بیل جوان نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی خضاب لگا کے داڑھی اور بال کالا کر لے، وہ 18 سال کی جوانی کی طاقت حاصل نہیں کر پائے گا۔ صرف دیکھنے میں لگ سکتا ہے کہ وقتی طور پر جب تک خضاب کا اثر ہے وہ بال کالا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا اثر 2-4-20 دن کے بعد ختم ہوتا ہے، بالکل اس کی بال کھچڑی کی طرح اس کے بال لگنے لگتے ہیں، اور انتہائی بدنما پھر دوبارہ اس کو لگانا پڑتا ہے۔
یہ وقت پہ سارا کام ہو رہا ہے، دنیا کا سارا سسٹم چل رہا ہے جو اللہ رب العزت نے جو بنا دیا اپنے وقت پہ چل رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ چاند اپنی مرضی پہ چلتا ہوا کبھی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹیڑھی کے مانند ہو جاتا ہے اور کبھی وہ چاند تمام ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سارا سسٹم ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے بس میں نہیں کہ وہ چاند کو چھو لے، اور چاند کے بس میں نہیں کہ وہ سورج کو پکڑ لے، رات کے بس میں نہیں کہ وہ دن پہ چڑھ جائے، اور دن کے بس میں نہیں کہ وہ رات پہ چڑھ جائے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں۔ دی فلوٹ آن دیئر آربٹس، سورج، چاند، زمین، آسمان، رات، دن کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے مدار پہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ زمین ٹھہری ہے، سورج محو گردش ہے، زمین پانی کے اوپر میں ہے، یہ آسمان بغیر کھمبے کے ہے۔ یہ ساری چیزیں مجھ کو بتاتی ہے کہ جس طرح آسمان تیار ہے اسی طرح جنت تیار ہے، جس طرح زمین تیار ہے اسی طرح پلسرات تیار ہے، جیسے سورج اور چاند تیار ہیں اسی طرح نام اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو تیار ہے۔ یہ مت بولنا کہ ترازو ہے یا نہیں ہے، کون دیکھا ہے؟ یہ مت بولنا کہ جنت اور جہنم ہے یا نہیں، کون دیکھا ہے؟ نہیں، تم جس طرح اپنی موت کو نہیں دیکھے ہو میں کب مروں گا، مگر موت ہے یہ وشواس کرنا پڑے گا، اسی طرح بھلے ہی تم جنت کو دیکھو یا نہ دیکھو تمہیں وشواس کرنا پڑے گا۔ جس طرح میں کاندھے کے فرشتے کو نہیں دیکھتا ہوں مگر فرشتہ ہے، جس طرح میں اپنے بدن کی روح کو نہیں دیکھتا ہوں مگر روح ہے، جس طرح میں اپنی زندگی کے آخری دن کو نہیں دیکھتا ہوں مگر وہ آخری دن ہے، اسی طرح یہ سچ بات ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، جہنم بروں کا ٹھکانہ ہے، جنت بھلوں کا ٹھکانہ ہے۔ پلسرات سے سب کو گزرنا پڑے گا، بہت کم لوگ ہوں گے جو پلسرات پار کر کے جنت چلے جائیں، 90% لوگ وہ ہوں گے جو پلسرات سے نیچے گر کے جہنم کی کھائی میں چلے جائیں۔ 100 میں ایک آدمی، لاکھ میں کوئی، کروڑوں میں کوئی کھینچ کے جنت جائے گا، ورنہ اب میجورٹی 90% کا 99% آدمی اسی کھائی میں گر کے جہنم کی آگ کی خوراک بن جائے گا۔ اس لیے مت بولنا کہ جلسے میں 50 لوگ آئے ہیں اور ناچ اور گانے کی محفل میں 50 لاکھ لوگ آئے، یہ مت بولنا کہ نمازی مسجد میں 10 لوگ ہیں اور کھیل اور تماشے کی محفل میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، بلکہ اسلامی نظریہ دماغ میں بٹھانا کہ ہر دور میں اچھے لوگ کم رہے ہیں اور برے لوگ زیادہ رہے ہیں، ہر دور میں شریر زیادہ رہے ہیں، شریف کم رہے ہیں، ہر دور میں جہنمی زیادہ رہے ہیں، جنتی کم رہے ہیں، ہر دور میں اچھے لوگ زیادہ کم رہے ہیں، برے لوگ زیادہ رہے ہیں، ہر دور میں جھوٹوں کی تعداد زیادہ رہی ہے، سچوں کی تعداد کم رہی ہے۔ اگر تم اس محفل میں آ گئے، نروس مت اپنے آپ کو ہونے دینا کہ بڑے بڑے زمیندار اپنے گھر میں لیٹے ہیں، بڑے بڑے سروس کرنے والے اپنے گھر میں ٹی وی کھول کے دیکھ رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ جو 2-5 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں وہ کوئی اس محفل میں نہیں آئے۔ محفل میں چھوٹے لوگ، غریب قسم کے لوگ، مفلس لوگ محفل میں چٹائی پہ بیٹھے ہیں، مالدار لوگ اپنے محل میں بیٹھے ہیں، 1-1 لاکھ کی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں صاحب داد عیش دے رہے ہیں۔ مالدار لوگ نہیں ہیں، میں غریب ہوں، چٹائی پہ بیٹھا ہوں۔ یہ کبھی مت سمجھنا کہ میں نروس ہوں، میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہاں آ گیا ہوں، بلکہ احسان ماننا اللہ کا کہ تمہیں کروڑپتی نہیں بنایا ہے مگر اللہ نے اس سے بہتر تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اس سے کمزور ہو، بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق پہ ناز کرنا۔ اگر اللہ چاہتا تو تم بھی جا کے ناچ اور گانے کی محفل میں ہوتے، اللہ چاہتا تو تم بھی جا کے سنیما دیکھتے، اللہ چاہتا تو تم بھی جا کے جھوٹ بولتے، اللہ چاہتا تم بھی جا کے تباہی پہ کوٹھے پہ رہتے، لیکن یہ احسان اللہ کا ہے ان بری محفلوں میں سے جانے سے بچایا ہے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر جنت کی ہواؤں میں آنے کا موقع عطا فرمایا۔ جنت میں جانے والے لوگ بہت کم رہیں گے، جہنمی کثرت کے ساتھ۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام معراج کی رات جب آپ نے جہنم اور جنت کی سیر کی، جناب جبرائیل امین آپ کے ساتھ تھے۔ آقا دو جہاں نے جب جہنم میں جھانک کے دیکھا
دیکھا کہ جہنم مغروروں سے بھرا ہوا ہے، جہنم مالداروں سے بھرا ہوا ہے، جہنم مغروروں سے بھرا ہوا ہے، جہنم بڑے بڑے دولت مندوں، حکمرانوں، نوابوں، جاگیرداروں، شریروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب سرکار دو جہاں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ جنت سیدھے سادے سمپل غریب شریف لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی جنتیوں کی پہچان ہے شریف ہونا، جنتیوں کی پہچان ہے بھولا بھالا ہو جانا۔ جب کسی کو دیکھے کہ وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے، سمجھ جائیں کہ یہ جنتی۔ جب کسی کو دیکھے کہ صبح و شام ناچ گانوں اور تماشوں کی محفل میں نہیں جاتا، سمجھ لیں صبح و شام وہ مسجد کا رخ کرتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ شخص جنتی۔ جب دیکھیں صبح سے لے کے شام تک 50 بار جھوٹ نہیں بولتا، ان کی زبان پہ سچ ہی جاری ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں یہ جنتی۔ جنتی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے کھانے کی تنگی ہوتی ہے، جنتی جب گھر میں داخل ہوتا ہے کپڑا پہننے کی تنگی ہوتی ہے، جنتی جب گھر میں جاتا ہے وہ اپنے گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے دانے نہیں پاتا ہے۔ آقا دو جہاں ساری کائنات کے مالک کو مختار، سرکار دو جہاں جنت اور جہنم کے مالک، آقا دو جہاں فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے مجھ کو عطا فرمائی۔ حضور کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے چلے۔ سرکار دو جہاں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ حبیب اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے عرب کے جنگلوں، ریگستانوں، درختوں، پتھروں کو میں سونا بنا دوں۔ حضور نے کہا اے اللہ مجھے میرے لیے سونا نہیں بنایا جائے، ایک دن کا کھانا ملے تاکہ جب میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کیا کروں۔ یعنی حضور ساری کائنات کے مالک کو مختار ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتے اور اپنی بیوی محترمہ سے کہتے کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، تو آپ کی اہلیہ کہتی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو حضور کہتے مرحبا شاعر صالحین، یعنی مرحبا یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ نیک لوگوں اور جنتیوں کی پہچان ہے، وہ سر ڈھکے پاؤں کھل جائے، پاؤں ڈھکے تو سر کھل جائے۔ ایسے ہی لوگوں سے جنت بھری ہوئی، شریفوں سے، نیکوں سے، متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جنتیں بھری ہوئی۔ اور جہنم مغروروں سے، گھمنڈیوں سے، نوابوں سے، جاگیرداروں سے، مالداروں سے جہنم بھرا ہوا۔ اگر تم غریب ہو تو یہ ناز کرنا، غریب رہنا کسی فرعون کی سنت نہیں، غریب رہنا کسی قارون اور حامان و نمرود کی سنت نہیں، بلکہ غربت کے ساتھ جینا سارے پیغمبروں کے سردار محمد عربی کی سنت۔ دولت مند رہنا یہ کسی فرعون کا طریقہ ہوگا، مغرور رہنا یہ کسی نمرود کا طریقہ ہوگا، لیکن غریب رہنا، مٹی پہ بیٹھنا، مٹی کے برتن میں کھانا، سادگی کے ساتھ جینا، یہ سارے پیغمبروں کے سردار پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے، ان کی سنت ہے۔ اب ہر آدمی کو اختیار ہے، چاہے وہ پیغمبروں کی سنت پہ عمل کرے یا حامان و نمرود اور شداد کی طریقے پہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ اس محفل میں آ کے بیٹھنے کی توفیق دے دی، ورنہ آپ ہی گھر میں ناچ گانا دیکھتے، آپ بھی گھر میں جا کے سنیما دیکھتے، آپ بھی اپنی دولتوں پہ اتراتے، لیکن اس ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے میں جو زندگی کا مزہ ہے وہ صوفہ پہ بیٹھنے میں مزہ نہیں۔ صوفہ پہ بیٹھنا کسی مالداروں کا طریقہ ہوگا، لیکن ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنا یہ اولیاء صالحین کا طریقہ ہے، سرکار غریب نواز سرکار غوث اعظم کا طریقہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب اگر کسی کو پسند ہو کہ وہ نمرود کے طریقے پہ عمل کرے تو محفل سے چلا جائے، صوفہ پہ جا کے بیٹھ جائے۔ اگر کسی کو پسند ہے کہ وہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم جائے، وہ محفل سے اٹھ کے چلا جائے اور جہنمیوں کے بستر پہ جا کے بیٹھ جائے۔ لیکن اگر کسی کو پسند ہو کہ سرکار دو جہاں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے چٹائی پہ بیٹھ جائے، وہ اپنی تقدیر پہ ناز کرے کہ اللہ نے اسے صوفہ سے اتار کر اولیاء صالحین کے بستر چٹائی پہ بیٹھنے کی توفیق دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اے راجستھانی مسلمان، ناز کر اپنی تقدیر پہ کہ تیرا پڑوسی کوئی نمرود اور فرعون نہیں ہے،
تیرا پڑوسی ایک فقیر صوفی حمید الدین ناگوری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھاگتا ہے محفل سے اور اپنے جوکر ہونے کا ثبوت دیتا ہے ظالم. اس طرح کی محفل میں سال میں ایک بار بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. غنڈوں کے ساتھ، لفنگوں کے ساتھ، لچوں کے ساتھ، زناکاروں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ روزانہ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن 1 درجن سے زیادہ عالموں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھنے کو موقع ملتا ہے. اللہ نے یہ دین دیا ہے تو اس محفل کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، غنڈوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یار. کوئی گلاب کا پھول چوستا ہے، کوئی پاخانہ کا کیڑا کھاتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی جنتی محفل میں رہتا ہے، کوئی شرابی کی محفل میں جاتا ہے. یہ اپنے اپنے محفل کی بات ہے. کوئی حلال روزی کھاتا ہے، کوئی حرام روزی کھاتا ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی مسجد میں ٹائم گزارتا ہے اور کوئی شراب خانے میں جا کے ٹائم گزارتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کوئی جنگل جھاڑ، سانپ اور بچھو اور چھچھندر اور بندر کی بات کرتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے اور کوئی کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی مصطفیٰ کی غلامی کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی شیطان کی غلامی کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یار. کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے، کوئی مدرسے کا نرمان کرتا ہے، کوئی مزارات کی تعمیر کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی قبر کی تعمیر کرتا ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی خانقاہوں کی تعمیر کرتا ہے، کوئی مدرسے کی تعمیر کرتا ہے، کوئی مسجد کی دیوار کی تعمیر کرتا ہے، کوئی اولیاء و صالحین کے آستانے کی تعمیر کرتا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے یار. کوئی تو لال قلعہ بنا کے چلا گیا، یہ اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی جامع مسجد بنا کے چلا گیا، یہ اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی قطب مینار بنا کے چلا گیا، یہ اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی تاج محل بنا کے چلا گیا، یہ اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی شیر شاہ سوری کا مقبرہ بنا کے چلا گیا. اور یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی تاج محل لال قلعہ بنائے اور کوئی کسی کو موقع ملا ہے تو وہ شوچالے بنائے. کیا بات ہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. بہت خوب. کوئی شوچالے بنا رہا اور دن رات شوچالے کی بات کر رہا، اور کوئی اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی تاج محل بنا کے چلا گیا، کوئی لال قلعہ بنا کے چلا گیا، کوئی قطب مینار بنا کے چلا گیا، کوئی شیر شاہ سوری کا مقبرہ بنا کے چلا گیا. آج سے کئی 100 سال پہلے تاج محل بنایا کسی نے، آج امریکہ کا پریزیڈنٹ دیکھنے آ رہا. کئی 100 سال پہلے تاج محل کا جواب دنیا کی عمارت میں نہیں، لوگ جرمنی سے دیکھنے آ رہے ہیں. اے لڑکا ہے، اے بابو، ارے 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 بیٹھو بھائی بیٹھو. اب اگر تم بتاؤ تو میں ناچوں یہاں پہ، بولو. اگر مجھ کو تم بہار سے بلایا ہے ناچنے کے لیے تو بتاؤ، ہم کپڑا کھول کے ناچتے ہیں. اگر ناچ اور گانے کا ہی دیکھنے کا شوق تھا تو جلسہ کروائے تھے، کسی رنڈی کو بلا لیتے اور رنڈی یہاں کے ناچتی اور پورا مجمع بھرا رہتا. یہ 1000 لوگ نہیں رہتے، 1,00,000 لوگ آ جاتے یہاں پہ. بہت دور دراز سے لوگ آ جاتے ہیں، 500 کلومیٹر دور سے لوگ آ جاتے ہیں یہاں. کیا تم نے اسی لیے یہاں تقریر ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی، اسی لیے درس ہوا ہے، اسی لیے عالم کو بلایا گیا ہے. وہ قرآن بولے گا، وہ حدیث بولے گا، اولیاء و صالحین کی بات بولے گا. سبحان اللہ. اس لیے وہ بلایا ہے. پھر بھاگتا کیوں، آیا کیوں تھا یہاں پہ؟ اس کا مطلب ہے تم آیا تھا تو مولانا ناچے گا. اب مولانا ناچ نہیں رہا ہے، من نہیں لگ رہا ہے، چلو یہاں سے. اس لیے آیا تھا کہ مولانا فلم کا ڈائلاگ بولے گا. اب مولانا ڈائلاگ بول نہیں رہا ہے، اس لیے اب بھاگ رہا ہے. تو بھاگتا کیوں یہ بتاؤ مجھ کو. آیا تھا کیوں تھا؟ بھاگنا ہی تھا تو آیا تھا کیوں؟ جب بھاگنا ہی تھا تو محفل میں آیا تھا کیوں؟ 1 گھنٹہ صبر کر، 1-1.5 گھنٹے صبر کر. میں کبھی کبھی کہتا ہوں انڈیا میں کہ آج گھر میں رہو تو نگاہیں گناہ کرتی ہیں، سنیما دیکھتی. ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کی نہ جانے کیسی کیسی گندی تصویریں آدمی دیکھتا ہے. اخبار پڑھتا ہے، اس میں کیسی کیسی بھدی تصویریں رہتی. پان کی دکان پہ گانا، لگژری کوچ میں گانا، ٹرین میں گانا، پلین میں گانا، گھر میں رہو تو گانا. یہاں تک کہ 10 گھنٹے گانا سنا ہے دکان میں، پھر بھی بائک سے کہیں جانا ہے پیسہ لینے کے لیے تو کان میں وائر پھوس کے 1 گھنٹے کا سفر بھی گانا سنتے ہوئے ہو رہا.
10 घंटे गाना सुना फिर भी पेट नहीं भरा। अब ये बाइक चला रहा है तो भी 2 वायर दोनों कान में ठूस लिया, अब गाना सुनते हुए जा रहा। पता नहीं क्या लज्जत रखती है शैतान ने उसमें कि घर में रहो तो सुन रहा है, दुकान में बैठे रहो तो भी सुन रहा है, अब बाइक चलाओ तो भी सबर नहीं है तो भी सुन रहा है। बाइक चलाते चलाते कितने बच्चे एक्सीडेंट कर गए, उनकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए। चूंकि कान में तार है, पीछे से बाइक गाड़ी आ रही है, हॉर्न दे रही है गाड़ी, मगर ये सुन नहीं रहा है, उसी में गाड़ी से वो टकरा गया, लाशें उसकी निकल गई, हजारों टुकड़े उसकी लाश के हो गए। फिर भी दूसरों को शऊर नहीं, वही काम करके चल रहा है। न जाने कितनी लड़कियां सेल्फी लेते लेते मर गई। कोई ऊपर से जयपुर में सेल्फी लेते हुए छत से नीचे गिर गई, वो मर गई। कोई बंबई में समंदर के किनारे किसी पत्थर पे खड़ी होकर सेल्फी ले रही है, वहां से गिरी, वो मर गई। आए दिन लोग देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद लोग सबक हासिल नहीं करते। पता नहीं शैतान में क्या लज्जतें रखती हैं इस खिलौने में। मैं कहता हूं घर में गाना, बाहर में गाना, सड़क पे गाना, साहब दुकान पे गाना। जब दोस्तों से मिलते हो तो दूसरों की गीबत शुरू हो जाती है। जब चाय की दुकान पे बैठो तो मौलाना और मौलवी की बुराई शुरू हो जाती है, यानी ये मौलाना ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये मौजिन ऐसा, वो आदमी ऐसा। जबकि गीबत करना ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह। अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, सरकार फरमाते हैं गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। सहाबा ने पूछा कैफल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना या रसूल अल्लाह, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त क्यों है? सरकार फरमाते अज़्ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब, ज़िनाकार ज़िना करता है फिर तौबा करता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। लेकिन जिसने किसी मुसलमान की बुराई बयान की, उसकी पीठ के पीछे अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो उसको माफ न कर दे जिनकी बुराई बयान की गई है। ये इस दुनिया में भी उससे माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर मरने के बाद अगर अल्लाह जन्नत देगा भी तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी जिसकी तुमने गीबत बयान की है। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, लेकिन हलवा से ज्यादा मजा लेकर ये आदमी गीबत कर रहा है। मस्जिद में बैठकर, खानकाह में बैठकर, मदरसे में बैठकर, जलसा में बैठकर, सड़क दालान में बैठकर, चौराहे पे बैठ के दोस्तों से मिलो तो गीबत, साथ दुकान पे जाओ तो गीबत। यानी जबान गुनाह कर रही है, कान गुनाह कर रहे हैं, हाथ गुनाह कर रहे हैं, आंख गुनाह कर रही है। ऐसे घिनौने माहौल में ये बता दे कि 2 घंटा गुनाहों से सेफ गुजारना, आदमी जब तक सोया है समझ लो कि गुनाहों से सेफ है। लेकिन अब क्या सेफ होगा? वहां तो तार कान में ठूस के वह सो रहा है, गाना सुनते सुनते सो रहा है। जब वो उठता है तो भी गाने की आवाज कान में रहती है, या हाथ में रिमोट है, टीवी देखते देखते गाना सुनते सुनते सो गया। जब रात में आंख खुली फिर रिमोट से टीवी ऑन है। ये अभी इस दौर के बच्चों का मुकद्दर है, वो गाना सुनते सुनते सो जाता है। लेकिन 100 साल पहले हमारी माँ बहन बेटियां, हमारे आबा अजदाद कैसे सोते थे? वो कहते थे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते थे, अल्लाह कहते थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत। कहां 2 घंटे में गुनाहों से सेफ गुजारूं, कहां मैं 4 घंटे गुनाहों से महफूज गुजारूं, कहां मैं 2 घंटे इस तरह गुजारूं जहां जबान खता ना करे, जहां आंख गुनाह ना करे, जहां कान गुनाह ना करे, जहां हाथ पांव गुनाह ना करे। इस दौरे पुरफितन में मैं कहता हूं अभी 2 घंटे इस महफिल में आप बैठोगे, ना जबान पे गीबत होगी, ना कान में गाने की आवाज जाएगी, ना हाथ से कोई जुल्म होगा, ना आंख में कोई अजनबी औरत का नक्शा होगा। जब आंख खुली है तो उलमा का दीदार हो रहा, जबान खुली है सुभान अल्लाह का विर्द हो रहा, कान खुले हैं अल्लाह रसूल का जिक्र कान में जा रहा। और साहब हाथ सर से लेकर पांव तक इस महफिल में बैठे हो जहां जन्नत से हवा आ रही है, जिस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। ये बताते 2 घंटे तक इस जलसे का बेनिफिट अगरचे और दूसरा कोई मिले ना मिले, इतना तो ये परसेंट यानी प्रोफेशनल फायदा ये मिल रहा है। ये 2 घंटे तक एक ऐसा माहौल ये जलसा दे रहा है जहां गुनाहों से सेफ माहौल, ना जबान खता कर रही है ना आंख खता कर रही है। और जब तक आप यहां बैठे रहे नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाती रही। ये बता दें इस धरती पर आज की तारीख में कौन
सी ऐसी महफिल है जहां 2-3 घंटे तक गुनाहों से सेफ माहौल दे। आज की तारीख में ना नेताओं की महफिल, ना गुंडों की महफिल, ना गांव समाज की चौथ की चौधरी की महफिल, अगर कोई महफिल है यही आलिम दीन की महफिल है। सीरत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। इसको छोड़ के क्यों भागता है? इस महफिल से क्यों घबराता? कहां जाएगा? यहां से भागेगा तो घर में टीवी देखना पड़ेगा, यहां से भागेगा तो चौराहे पे और पुल पे बैठ के सिनेमा देखना होगा मोबाइल में। ये मोबाइल का मालूम है तुम्हें? ये मोबाइल में नेट पैक भरवा के तुम देखता है फेसबुक, तुम चलाता है फेसबुक, तुम चलाता है व्हाट्सएप, तुम चलाता है यूट्यूब। इसकी सारी आमदनी यहूदी की झोली में जाती है। वो यहूदी जो रात दिन इस्लाम मिटाने का प्लान बनाता है, वो यहूदी जो रात दिन इस्लाम के मिटाने, मुसलमानों को तबाह करने का प्लान बनाता है, वो यहूदियों को मुल्क इसराइल जहां के बच्चों के दिमाग में इस्लाम मिटाने का जुनून भरा हुआ, वो यहूदी कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग थम्स अप कोका कोला पीते हैं, दुनिया भर की सारी गलियों में जहां दुकान मिलती है उसका सारा कमीशन उस यहूदी की झोली में जाता है, जिसने उसकी इजाद की है। ये सारी चीजें उसके पास जाती हैं इस्लाम दुश्मनी में, वो खर्च करता है फिलिस्तीन को मिटाने में, इराक और अफगानिस्तान को तबाह करने में, दुनिया भर के मुसलमानों के बढ़ते कदम को रोकने में, वो सारे पैसे तबाह कर रहा है। मैं कहता हूं जब यहूदी हाथ में खिलौना देकर नेक पैक भरवा के मैं उसके दस्त और बाजू को मजबूत कर रहा हूं, इस्लाम दुश्मन को मैं पावरफुल बना रहा हूं, इस्लाम दुश्मन को मैं ताकतवर बना रहा हूं, इस्लाम दुश्मन मजबूत होता जा रहा है, वो हमें मिटाने का रात दिन प्लान बना रहा है। वो बिस्तर पे बैठता है तो सोचता मैं कैसे इस्लाम मिटाऊं, वो जब स्कूल में बैठता है तो सोचता मैं इस्लाम कैसे मिटाऊं, वो जब बाजार में खरीदो फरोख्त करता है कहता मैं कैसे पैसा कमाऊं कि मैं इस्लाम मिटा दूं। ये बता दे कि जब इस्लाम मिटाने का प्लान वो यहूदी कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के दिमाग में ये जुनून कब चढ़ेगा कि तुमने इस्लाम मिटाने की कसम खाई है तो हमने भी इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने भी इस्लाम बचाने की कसम खा ली है। ये बता दे कि खोल कर किन किन चीजों का फायदा उन यहूदियों को पहुंचता है। उन तमाम मसाद के दरवाजे को बंद कर दे ताकि हमारा पैसा खुद हमारी विनाश करने के पीछे यहूदी खर्च न करे। जिस दिन तुम्हारा बच्चा जवान हो गया और उसके दिमाग में इस्लाम की हिफाजत का जुनून चढ़ गया, जिस दिन तुम्हारा जवान बेदार हो गया उसके दिमाग में इस्लाम बचाने का जुनून चढ़ गया, जिस दिन तुम्हारी माँ बहन बेटियों की फिक्र जवान हो गई कि यहूदियों की बेटियां इस्लाम मिटाने का प्लान बना रही है, हम भी इस्लाम बचाने का प्लान बना रहे हैं, जिस दिन यहूदियों का शहरी और देहाती के प्लान को देखकर हमारा मुसलमान भाई और हमारी बहनें वो घर में रहे इस्लाम की फिक्र, वो खेत खलियान में रहे इस्लाम के तहफ्फुज की फिक्र, वो अपनी दुकान में बैठे इस्लाम के तहफ्फुज की फिक्र, मैं कौन सा काम करूं जिससे इस्लाम का फायदा हो, मैं कौन सा काम न करूं जिससे इस्लाम का नुकसान हो, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या लीगल है क्या इलीगल है, क्या फॉरबिडन है क्या परमिटेड है, क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है, क्या मुफीद है क्या मुजीर है, किससे अल्लाह राजी होगा किससे अल्लाह नाराज होगा। अगर यह जुनून चल गया तो मैं तुमसे कहता हूं, वादा दिलाता हूं, अमेरिका का यहूदी, चाहे जर्मनी का ईसाई, चाहे रूस का यहूदी, सारी दुनिया मिलकर इस्लाम मिटाना चाहे उनकी सारी ताकतें फेल हो जाएंगी। अगर तुम्हारी मस्जिदें आबाद हुई, तुम्हारा मदरसा आबाद हुआ, तुम्हारे नजदीक जलसा की कदर हुई, तुमने यहूदी को फायदा पहुंचाना छोड़ दिया, उनके प्रोग्राम को देखना छोड़ दिया, अपने पैसों से उसको फायदा पहुंचाना छोड़ दिया, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करना जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया, तेरा लिबास इस्लामी, तेरी माँ बहन बेटियों का लिबास इस्लामी, तेरा जवान बन जाए पक्का मुस्लिम, तेरा देहाती बन जाए मुस्लिम, तेरा शहरी बन जाए मुस्लिम। जिस दिन सर से लेके पांव तक, जाहिर से लेके बातिन तक अगर तू परफेक्ट मोमिन बन गया तो याद रखना दुनिया के सारे यहूदी का प्लान पांव के नीचे रोंदा चला जाएगा। अमेरिका के व्हाइट हाउस पर भी तेरा झंडा लहरेगा, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पे भी तेरा झंडा। मैं कहता हूं इस्लाम खतरे में,
یہ ہماری سوچ کی کمزوری ہے کہ میں کہتا ہوں اسلام خطرے میں ہے، ورنہ اسلام کا یہ عالم ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا امریکہ کا جس دن وہاں کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جرمنی کا جہاں کا کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہندوستان کا جہاں کے کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلم نہ ہوتا ہو۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اسلام کے دامن میں وہ کوالٹیز بھری ہے، اسلام ان اچھائیوں کے مجموعے کا نام ہے کہ جب بھی آدمی 10 منٹ غور سے اسلام کو پڑھ لے وہ اسلام لائے بغیر رہ نہیں پائے گا، اسلام کی کوالٹی اس کو اپنی طرف کھینچے گی۔ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اسلام کو تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں دنگ رہ جاتا ہوں اسلام کے کمالات کو دیکھ کر۔ ڈاکٹر ولیم میور بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ غور سے سنو، وہ کہتا ہے the first peculiarity which attracts our attention towards Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another if they were united by blood or by any interest are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center? It was solved by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ڈاکٹر ولیم میور کرسچن ہے، مسلمان نہیں، وہ پڑھا لکھا ہے، جاہل نہیں، وہ یورپ کا ہے، انڈیا کا نہیں۔ ہندوستان کا آدمی امریکہ گھومنے پہ فخر کرتا ہے، ہندوستان کا آدمی جب یورپ گھوم کے آتا ہے تو فخر کرتا ہے، یورپ گھومنے میں فخر کرتا ہے۔ ہندوستان کے کالجوں میں یورپ کے پڑھے لکھے رائٹر کی کتابیں چلتی ہیں، چاہے JNU ہو، چاہے AMU ہو، چاہے راجستھان یونیورسٹی ہو، چاہے جے پور یونیورسٹی ہو، چاہے میسور یونیورسٹی ہو، چاہے بمبئی یونیورسٹی ہو۔ یونیورسٹی ہے انڈیا کی مگر کتاب امریکہ یورپ کے دانشوروں کی لکھی بھی چلتی ہے۔ یہ بتا دے کہ انڈیا سے زیادہ طاقتور وہ رائٹر ہوا، وہاں کا رائٹر ہوا یا نہیں جہاں کی رائٹر کی کتاب انڈیا میں چل رہی ہو؟ یہاں سے بڑا انجینئر وہاں کا ہوا یا نہیں جہاں کے انجینئر کی کتاب پڑھ کے ہندوستان میں لوگ انجینئر بنتے ہیں؟ یعنی ہمارے ملک کا وزیر اعظم سے لے کے چپراسی تک چاہتا ہے کہ میں امریکہ جاؤں، میں یورپ گھوم کے آؤں، وہاں سے لوٹ کے آؤں، پھر وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد لوگ انڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا امریکہ کی سڑکیں ہیں، کیا امریکہ کا مکان ہے، کیا امریکہ کے بازار ہے، کیا امریکہ کی یونیورسٹی ہے۔ ہندوستان کا نیتا امریکہ گھوم کے آتا ہے تو امریکہ کی تعریف کرتا ہے، ہندوستان کا نیتا چائنا گھوم کے آتا ہے وہ چائنا کی پرشنسا کرتا ہے، ہندوستان کا نیتا یورپ جاتا ہے یورپ کی تعریف کرتا ہے، وہ بولتا ہے کیا کہ ہندوستان سے اچھا امریکہ ہے۔ کیا بولتا ہے وہ نیتا کہ ہندوستان سے کی سڑکوں سے اچھی سڑکیں یورپ کی ہیں؟ وہ نیتا چائنا سے گھوم کے آ کے کیا بولتا ہے؟ چائنا کی سڑکیں انڈیا سے اچھی ہے، چائنا انڈیا سے اچھا ہے۔ یہ دیتا گھوم کے آتا ہے اور بولتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، یعنی ترقی اس کی چھوٹی ہے چائنا کے مقابلے میں۔ یہ خستحال غریب ملک ہے جو اپنے ملک کا اپمان کرے، جو اپنے ملک کی توہین کرے، جو اپنے ملک کو امریکہ کے سامنے گرا کے دیکھے، جو اپنے ملک کو چائنا کے سامنے گرا دے، وہ دیش بھکت ہو گیا، وہ انڈیا کا دیش بھکت ہو گیا، انڈیا سے محبت کرنے والا ہو گیا۔ اور ہمارے مدرسے میں جہاں قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، میرا بچہ 26 جنوری کو، ابھی 26 جنوری کو 20 دن کے بعد میرا بچہ ایک نغمہ گائے گا۔ وہ کون سا نغمہ گائے گا؟ وہ مدرسہ جس کو ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں آتنکوادی کا اڈا ہے، جسے کہتے ہیں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں آتنکوادی جنم لیتے ہیں، مدرسوں کو بند کر دے۔ مدرسہ میں آتنکوادی جنم نہیں لیتا ہے، مدرسے کی چٹائی پہ ہمارے علماء ساری خواہشات مٹا کر معمولی تنخواہوں پہ کام کر کے میرے بچوں کو قرآن حدیث پڑھا کر یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا حرام، شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، ماں باپ کو ستانا حرام، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام، دوسروں کی زمین ہڑپنا حرام، چوری کرنا حرام، ڈکیتی کرنا حرام، دوسروں کے ماں پہ بری نظر ڈالنا حرام۔ یعنی انسان جن چیزوں سے بلند ہوتا ہے، اخلاق جیسے اس کا بلند ہوتا ہے، کردار بلند ہوتا ہے، یعنی مانوتا کی پڑھائی اس چٹائی پہ دی جاتی ہے۔ عالم دین کہتے ہیں دوسروں کی زمین کے ایک بالشت حصہ اگر کوئی ہڑپ لے، قیامت کے دن 7 طبق زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مدرسے میں آئین پڑھاتے ہیں بچہ شراب کی ایک بوند اندر داخل ہو جائے 40 دن تک نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی سجدہ قبول ہوتا ہے، عبادتوں کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہار کی گورنمنٹ شراب بندی پر ساری انرجی صرف کر رہی ہے مگر
फिर भी उनका पुलिस वाला चोरी छुपे शराब पी रहा है। यहां तक कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट शराब पे पाबंदी लगाने के बारे में सोच रही है, मगर इसके जिम्मेदार ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले वो शराब के जाम हाथों में लेके पीते हैं। अमेरिका में बलात्कार पे कासे का कानून बन रहा है, मगर फिर भी बलात्कार रुक नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, इंजीनियर घोटाले में मुलविस, डॉक्टर कमीशन खोर और दलाल बन रहा है। लोग कहते हैं ये डॉक्टर है क्या, एक टेस्ट जहां लिखना चाहिए वहां 5 टेस्ट लिख देता है, और पैथोलॉजी का कमीशन रात में उसके पास पहुंचता है, कमजोर कंपनी की दवाई लिख देता है। नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, गांव देहात का आदमी अपनी बीवी को ले जाके नागौर शहर गया है, वहां का डॉक्टर कहता है सीजरिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी 10 रुपए की दवाई से हो सकती है, एक सलाइन चढ़ाने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वह डॉक्टर 40-50 हजार रुपए कमाने के लिए उस गरीब की जमीन बेचवा करके उसको सीजरिंग का खौफ दिला देता है। अगर सीजरिंग नहीं करवाएगा तो बच्चा मर जाएगा या बच्चे की मां मर जाएगी, यानी बच्चा की जिंदगी खतरे में है, बच्चा की जिंदगी खतरे में है। वो गरीब जमीन बेच के डॉक्टर के पांव पे रख देता है और वो कैंची लेकर ऑपरेशन करता है, जिससे औरत की जिंदगी भी कमजोर हो गई। आने वाली नस्लों में, आने वाले दिनों में जो अच्छे बच्चे पैदा होते उनका भी दरवाजा उसने बंद कर दिया। यानी लोग कहते हैं डॉक्टर के सीने में इंसानी दिल नहीं है, इसको पैसा चाहिए। ये कमीशन खोर हो गया, ये दलाल हो गया। आज आए दिन हिंदुस्तान का कोई ना कोई एमपी घोटाले में मुलविस होता है, हिंदुस्तान का कोई ना कोई एमएलए घोटाले में मुलविस होता है। लोग कहते हैं इंजीनियर हो पड़ गया, मगर इंसान कहां है? लोग कहते हैं डॉक्टरों से इंडिया भर गया, इंसान कहां है? लोग कहते हैं कि जब इंजीनियर ही दलाल हो जाए, जब डॉक्टर ही हरामखोर हो जाए, जब मिनिस्टर ही गरीबों का खून चूसने वाला बन जाए, तो शरीफ कहां मिलेंगे? समाज तो डकैतों से भर ही जाएगा, समाज तो गुंडों से भर ही जाएगा, समाज तो लफंगों से भर ही जाएगा। ये बता दें कि इंसान बनाने की फैक्ट्री है वो मदरसा, जिस मदरसे में पढ़ाया जाता है, इंसान बनाया जाता है। माँ बाप को सताना हराम, पड़ोसी को सताना हराम, झूठ बोलना हराम, जिना करना हराम, शराब पीना हराम, डकैती करना हराम, चोरी करना हराम, धोखा देना हराम, फरेब करना हराम। यानी जहां इंसान बनाया जाता है उस फैक्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा यह आतंकवादी का अड्डा है। उस फैक्ट्री को मुसलमानों ने अपने हाथों से जुल्म किया। उस फैक्ट्री पर मुसलमानों के पास जब पैसे होते हैं उस मदरसे में बच्चा नहीं पढ़ेगा, इनके पास पैसे हो गए क्रिश्चियनों के स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। इन मदरसों में कौन पढ़ेगा? गरीबों, खस्ता हालत के खेती करने वालों, बिहार उत्तर प्रदेश के देहातियों का बच्चा पढ़ेगा। मौलवी साहब तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, तुम बिहार से 50 बच्चे के लिए आओ। मदरसे में पैसा है 10 लाख रुपए, मगर कोई 10 बच्चा नजर नहीं आ रहा है। बता दे जब मदरसा को मैं उजाड़ दो, इंसान कहां मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उजाड़ दे, इंसान कहां मिलेगा? इस मदरसे को इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां से इंसान पैदा होता है, जहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते हैं, जहां औरंगजेब पैदा होता है, जहां टीपू सुल्तान पैदा होते हैं, जहां ख्वाजा फरीद नवाज अजमेरी पैदा होता है, जहां सूफी हमीदुद्दीन नागौरी पैदा होते हैं, जहां अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, जहां इमाम गज़ाली पैदा होते हैं, जहां जलालुद्दीन सूदी पैदा होते हैं, जहां इमाम क़स्तालानी पैदा होते हैं, जहां हसन करीमैन के फॉलोवर पैदा होते हैं, जहां मुस्तफा का गुलाम जन्म लेता है। हमने उस मदरसे को तबाह किया, अनाथालय कह दिया, यतीम खाना कह दिया, गरीबों मिस्किनों के पढ़ने की जगह कह दिया। ये नहीं देखा कि मदरसे में अल्लाह का कलाम कुरान पढ़ाया जाता है। जहां कुरान पढ़ाया जाए, जब कुरान का जवाब नहीं तो उस दरसगाह का भी जवाब नहीं जिस दरसगाह में अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाए। मुस्तफा का जवाब या रसूल अल्लाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर यार खान साहब किबला जिंदाबाद। बिहार। हमने उन दरसगाहों को खून किया, हमने मदरसे को उजाड़ दिया, मुसलमानों ने भी उजाड़ा मदरसे को, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी उजाड़ा आतंकवादी का अड्डा कहकर इस मदरसे को। हम जब बताओ इंसान कहां से मिलेगा? समाज में एक डकैत तलाश कर 50 डकैत मिलेंगे, एक गोंडा खोज 50 गोंडे मिलेंगे, वह इंसान है कहां? लोग कहते हैं ये आदमी बड़ा घातक है, इसकी जबान पे कुछ है और दिल के अंदर कुछ है। लोग कहते हैं ये मेरा पड़ोसी है, ये हमारा दुश्मन, हसद करने वाला। जब मैं अच्छा खाता पीता हूं ये मुझसे जलता है, और जब मैं दुख में रहता हूं ये मेरा मजाक उड़ाता है। ये हमारा पड़ोसी, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा रिश्तेदार मेरा दुश्मन है। लोग कहते हैं ये बज़ाहिर हाथ मिलाता है, इनका दिल बड़ा काला है, इनकी सोच बड़ी काली है, इनका प्लान बड़ा काला है। अच्छे लोग कहां? जिनकी जबान पे जो हो वही दिल में हो, दिल और जबान में तजाद न हो, दोनों चीजें एक हो, मुनाफिकत न हो, बल्कि
के दिल और जबान में मुवाफिकत हो। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? जब इंसान बनाने की फैक्ट्री ही उजड़ जाएगी तो इंसान कहाँ मिलेगा? इंसान कहाँ मिलेगा? अब अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि इंसान से समाज भर जाए, मुसलमान ये चाहते हैं इंसान से समाज भर जाए, हिंदुस्तान का इंसान ये चाहता है समाज इंसान से भर जाए, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा जिंदा करना होगा। इंसान बनाने की फैक्ट्री को जिंदा करना होगा। और जब ये फैक्ट्री मदरसा जब जिंदा होता चला जाएगा तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, बेनमाजी की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी, लूचो लफंगों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। साफ लफ्ज में हराम खोरों की तादाद घटेगी और हलाल खोरों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेरियार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये खाए इंडिया का और अमेरिका से घूम के आए और कहें कि इंडिया की सड़कें इंडिया से अच्छी हैं, अमेरिका की सड़कें इंडिया से अच्छी हैं, ये पैदा हो इंडिया में, यहाँ खाए पिए और चाइना से घूम के आए और बोले कि चाइना की सड़कें इंडिया से अच्छी हैं, मैं इंडिया को चाइना बना दूंगा। ये खाए पिए रहे इंडिया में और बोले कि सिंगापुर की सड़कें इंडिया से अच्छी है, वो इंडिया से अच्छी वहां की सड़कें हैं। मगर कुर्बान जाऊं मेरे मदरसे के उस बच्चे पे जो खाता है मदरसे में और जिसकी जबान पे अल्लाह का जिक्र और मुस्तफा पे दुरूद रहता है, लेकिन 26 जनवरी को वह देश की वफादारी का सबूत देते हुए क्या कहता है? वो कहता है चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जो बच्चा हमारा मदरसे की चटाई पर बैठकर हिंदुस्तान को अमेरिका से अच्छा बताए, हिंदुस्तान को चाइना से अच्छा बताए, हिंदुस्तान को मलेशिया से अच्छा बताए, वो बच्चा हो गया देशद्रोही, वो बच्चा हो गया हिंदुस्तान का गद्दार, वो बच्चा हो गया गद्दारी वतन। और जो हिंदुस्तान को अमेरिका के सामने नीचा दिखलाए, जो अमेरिका को हिंदुस्तान से अच्छा कहे, वो हो गया मुहिब्बे वतन, वो हो गया देशभक्त। तुम्हारा सबूत रहे तेरे पास, गद्दार कौन है वफादार कौन है, ये हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा जानता है। ये फैसला हो जाएगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार है। वफादार है वो जो जिंदा खोने रहे तो वफादार, मरने के बाद रहे तो वफादार। गद्दार है वो जो जिंदा रहे तो अमेरिका का गुण गाता रहे और मरे तो न जाने कहां जाके बह के चला जाए। इसे मुस्तफा का गुलाम अपने मजहब का भी वफादार होगा और अपने मुल्क का भी वफादार होता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का वफादार जो होगा, जो मजहब का वफादार भी होगा और अपने मुल्क का भी वफादार होगा। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये मदरसा है जो हमें ऐसा पैगाम अता करता है जिससे मेरी जिंदगी और आखिरत दोनों संभल जाए। मदरसे में की चटाई पर आज जो पैगाम भी नश्र होता है उस पर कान लगा के सुनने की जरूरत है, कान धरने की जरूरत है, उस पैगाम पर कान लगा के सुनने की जरूरत है, उस पैगाम पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए कि ये वो मदारिस इस्लामिया है जिन मदारिस इस्लामिया से वो लोग पैदा होते हैं जो लोग सदाकत और सच्चाई का दामन हाथ में थामे रहते हैं। वो लोग पैदा होते हैं जिनके सीने में मानवता का दर्द होता है, जिनके सीने में इंसानियत की हमदर्दी होती है। वह लोग पैदा होते हैं जिसके सीने में मॉरलिटी का एहसास होता है। मैं जब आपको बता दूं कि डॉक्टर विलियम म्यूर हिंदुस्तान का नहीं है, डॉक्टर विलियम म्यूर यूरोप का है। इसलिए मैंने तमहीद बांध दी आपके सामने ताकि आप जान जाए कि भारत के स्कॉलर की हैसियत क्या है और चाइना, जापान और अमेरिका के स्कॉलर की क्या हैसियत है। आप जान जाए कि इंडिया के आदमी की सोच क्या है, यानी जो सारे के सारे उस यूरोप की तरफ ललचाई निगाह से देखते हैं। वहां का एक पढ़ा लिखा दानिश्वर क्या बोलता है, वो कहता है द फर्स्ट पेक्युलरिटी which attracts our attention towards Islam is the soft vision of Arabs। वो कहते हैं वह पहला अजूबापन, पहला आश्चर्यजनक वो बात जो मेरी तवज्जो को बार बार इस्लाम की तरफ खींचती है, वो दानिश्वर यहूद क्रिश्चियन है, वो पढ़ा लिखा आदमी। अब वो क्या कहता है इस्लाम के बारे में, वो कहता है इस्लाम की वो क्वालिटी जो मेरी तवज्जो को बार बार खींचती है अपनी तरफ, इस्लाम की वो बात
جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ جاتا ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد میں اسلام کی طرف میں کھینچا چلا جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ کون سی کوالٹی ہے؟ جب میں اسلام کی آمد سے پہلے کا کلچر دیکھتا ہوں، اسلام کی آمد کے بعد کی ادب کا میں انقلاب دیکھتا ہوں، میں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی عرب تھا جس عرب میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بھائی ایک دوسرے کو ذبح کرنے پہ آمادہ رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہی عرب تھا، یہ وہی دنیا تھی جہاں آدمی خونی رشتہ داری کی بنیاد پر کبھی کبھار ایک دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے آ بھی جاتے تو آج ایک بیٹی جو سیپریٹ تھے معمولی سی بات پہ پھر الگ ہو جانے پہ تیار رہتے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دو بھائی ایک دوسرے کو ذبح کرتا تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ایک بھائی جو ایک دوسرے کو خون بہانے پہ آمادہ رہتا تھا۔ وہ عرب کا کلچر تھا جہاں کمزور قبیلہ اور مضبوط قبیلہ، مضبوط قبیلے والا کمزور قبیلے والے پہ شب خون مارتا، اس کے مویشی کو لوٹ لیتا، اس کی بیٹی کی آبرو کو لوٹ لیتا، اس کے مال اور جائیداد اور پراپرٹی کو ہڑپ لیتا، یعنی جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، یعنی اراجکتا کا ماحول ہے۔ ایسا ماحول جہاں کی طاقت کی زبان جانی جاتی ہے، 70 ہزار آدمی کا قتل ہو رہا ہے، معمولی بکری چرانے کے نام پہ آدمی کا قتل ہوتا تھا، یعنی 1000 تلوار اٹھی، ہزاروں آدمی کا قتل ہو گیا۔ ڈاکٹر ولیم میور کہتے ہیں قتل کی زبان جاننے والا عرب، نفرت میں جینے والا عرب، پرتجیہ بھنگ کرنے والا عرب، اپنی سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرنے والا عرب، اپنے پڑوس کی بیٹی بہو سے آپ کی آبرو لوٹنے والا عرب۔ ہر آدمی کو اپنے پڑوس پر اعتماد ہوتا ہے، میرا پڑوسی میری غیر موجودگی میں میرے گھر بار پہ نظر رکھے گا، میری غیر موجودگی میں میری جائیداد پہ نظر رکھے گا، میرے بال بچوں پہ نظر رکھے گا۔ لیکن اگر پڑوسی ہی پڑوس کی بیوی سے زنا کرنے لگے، یہ بتائیں کہ آبرو کا رکھوالا کون ہوگا؟ آبرو کہاں بچے گی؟ آبرو سیف کہاں رہے گی؟ پڑوسی کا حق بنتا ہے پڑوسی کی آبرو کو لوٹنے سے بچانا، پڑوسی کا حق بنتا ہے پڑوسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے، ایک بار آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ولہم عذاب علیم۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا، اللہ نہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، اللہ نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ جس سے کلام نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے، وہ کون شخص ہے؟ ایک وہ شخص ہے ملک القذاب، یعنی جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ یہ بادشاہ پہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، یہ میرا رہنما ہے، یہ میرا حاکم ہے، یہ میرا سردار ہے، یہ میری جائیداد و ملکیت کی حفاظت کرے گا۔ لیکن بادشاہی جب جھوٹ بولنے لگے تو رعایا کو کس پر اعتماد ہوگا؟ رعایا کس پر بھروسہ کرے گا؟ اس لیے جھوٹا بادشاہ قیامت کے دن اللہ اس سے پاک تک نہیں کرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جھوٹا بادشاہ، ملک القذاب، جھوٹا بادشاہ۔ اور قیامت کے دن جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی زمین پر پٹ میدان ہو جائے گی، سوا نیزے پہ آفتاب رہے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ پسینے میں شرابور، کوئی گردن تک کوئی کان تک رہیں گے۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں لوگ سایہ تلاش کریں گے، کاش ہمیں دھوپ سے نجات مل جائے، پسینے میں شرابور سایہ تلاش کریں گے لوگ، کہیں کوئی سایہ مل جائے، مگر سایہ نہیں ملے گا، چونکہ وہاں نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی درخت ہے، کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اس سنکٹ کی گھڑی میں عرش الہی کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے، اس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 قسم کے لوگ خوش نصیب ہوں گے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے وہ خوش نصیب جسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ آپ زحمت نہ کریں، وہی ادھر رکھ دے کریں، یعنی 7 قسم کے لوگ خوش نصیب ہوں گے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سب سے پہلا شخص وہ ہے ملک عادل، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ۔
वो बादशाह जो भाई भतीजी की परवाह न करता हो बल्कि सच्चाई की बुनियाद पर इंसाफ करता हो, वो बादशाह जिसका फैसला उनके बेटे के खिलाफ हो जाए मगर वो परवाह नहीं करता, वो फैसला हक करता है। वो बादशाह जो भाई भतीजावाद कुंबा परवरी नहीं करता है, हक बुनियाद पर फैसला करता है। सरकार दो जहां के सामने कबीले बनु तमीम के चंद लोगों ने हजरत ओसामा को सिफारिश के लिए लाया था। उनके खानदान की एक औरत पे चोरी का जुर्म साबित हो गया था, अब उनका हाथ काटा जाएगा। इस्लाम में अब उनके खानदान के लोग डरने और सहमने लगे, अगर मेरे खानदान की औरत का हाथ काटा गया तो मेरे खानदान की नाक कट जाएगी, मेरे खानदान की आबरू लूट जाएगी। इसलिए वो सरकार के चहीते गुलाम जनाब जैद का लड़का ओसामा, उनके पास उस खानदान के लोग आ गए। तो ओसामा सरकार से सिफारिश कर दो ताकि मेरे खानदान की औरत का हाथ ना काटा जाए, हाथ काटा गया तो हमारी नाक कट जाएगी। ओसामा बिन जैद हुजूर के पास आ गए, अब वो सिफारिश करना चाह रहे थे कि सरकार इनके हाथ ना काटे जाए। आकाए तो जहां कायनात के मालिक मुख्तार मुस्तफा जो कयामत तक सल्तनत का सही नजरिया बताने आए थे, जो इस रुए जमीन पर अदल करने आए थे, जो इस्लामी नजरिए सियासत समझाने आए थे, जो सियासत कैसे करें वो तरीका बताने आए थे, हुकूमत कैसे करें वो कानून बताने आए थे। इसलिए कि हुकूमत अब तक वही लोग कर रहे थे। वो बादशाह का मतलब हुकूमत हमारी मनमानी चलेगी, जो मैं चाहूंगा वो होगा। इस्लाम ने पहली बार बताया कि सल्तनत करने वाला हाकिम वो बादशाह नहीं होता कि जो चाहे सो चलाए, बल्कि वो खादिम होता है जो अल्लाह के कानून को अल्लाह के बंदों पे नाफिज करता है। वो अपनी मनमानी नहीं करता है, अल्लाह के कानून को नाफिज करता है, अल्लाह के कानून को चलाता है, अल्लाह के उसूल को जमीन पे नाफिज करता है, अल्लाह के बंदों पे नाफिज करता है। इसलिए कुरान में आया है शराबी शराब पिए उसको 80 दूरे मारे जाए, कोई ज़िना करे कुंवारा उसको 100 कोड़े मारा जाए, कोई ज़ानी ज़िना करे शादीशुदा उसको बीच चौराहे पे खड़ा कर दे, उसके आधे बदन को गड्ढे में खोल रखकर उस पर इतना पत्थर मारा जाए कि वो संसार हो जाए, मर जाए। सजा सख्त है, उसका परिणाम ये होगा कि एक आदमी मरेगा जरूर मगर करोड़ों बेटी की आबरू महफूज हो जाएगी। सजा जहां सख्त होती है वहां जराइम कम हो जाते हैं। नहीं सुना आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसको 40 दिन के बाद उसके डेड बॉडी मलेशिया सिंगापुर से वापस आई, यानी वो लड़की मर गई, इस कदर रेप करके उसको तकलीफ पहुंचाई गई। उससे ज़िना भी हुआ, ज़िना भी जबर भी किया और फिर उसको जख्म पहुंचा के उसको मार भी दिया। वो लड़की जब मरी हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग बिलबिला गए, तिलमिला गए, यहां तक कि गैर मुस्लिम भी बोलते सुना गया कि हिंदुस्तान के लूज कानून में सख्ती लानी पड़ेगी, अरब का कानून नाफिज करना पड़ेगा, सामी को मौत की सजा देनी पड़ेगी। तब जब सजा सख्त होगी तब क्राइम कम हो जाएगा, ज़िना कम हो जाएंगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूं तुम दूसरों की तरफ निगाह ललचाई निगाह से देखता है, दूसरों की बात पढ़ता है, दूसरों का कानून पढ़ता है, कभी न्यूटन को पढ़ता है, कभी आइंस्टाइन को पढ़ता है, तेरा बेटा कभी आइंस्टाइन को पढ़ता है, कभी डॉक्टर वाशिंगटन को पढ़ता है, कभी इब्राहिम लिंकन को पढ़ता है। तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ता, हदीस क्यों नहीं पढ़ता? जब इस्लाम नहीं पढ़ेगा उसे दूसरों की किताबें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ सारी दुनिया जाग रही है, दुनिया के लोग इस्लाम की तरफ वापस आ रहे हैं। इन लोगों ने कहा था कि अरब का कानून जंगली का कानून था, एक आदमी को चौराहे पे पत्थर मार के हिलाक कर देना यह वहशियाना कानून है, यह जंगलियों का कानून है, ये जुल्म वाला कानून है। लेकिन कल जिसने इसको बुरा कहा था, जब आज उनके साथ ये मामला हुआ है, जब घर उजड़ने लगा, समाज उजड़ने लगा, स्कूल उजड़ने लगे, हॉस्पिटल उजड़ने लगा, हॉस्पिटल की नर्स से ज़िना हो रहा है, स्कूल की लड़कियों से रेप हो रहा है, पढ़ाने वाली टीचर से रेप हो रहा है, थाने में आने वाली फरियाद करने वाली औरत से रेप हो रहा है, यहाँ तक कि आशाराम में 70 साल का बुढ़ा कोई उनके पास पढ़ने आता शिष्या बन के आती है, उसके साथ रेप हो रहा है। पंजाब का गुरमीत सिंह जैसा ढोंगी वो आश्रम के नाम पे औरतों के ज़िनाकारी का रैकेट चला रहा है। जब हिंदुस्तान में ज़िनाकारी शराब पे आ गई, अब लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान का कानून ज़िना को रोक नहीं पा रहा है। अब ज़िना को रोकने के लिए कोई दूसरा कानून नहीं चलेगा, वही कानून जो कानून में मुस्तफा है उसको नाफिज करना पड़ेगा। तकबीर, नारे रिसालत, कानून मुस्तफा, मुस्तफा का कानून नाफिज करना पड़ेगा। ललचाई निगाह से क्या तू देखता है? मुस्तफा का ज़ाब्ता वो ज़ाब्ता है,
50,000 साल भी अगर दुनिया कायम रह गई और लोग सच्चाई की तलाश में किसी अजीम रहनुमा की खोज में निकलेगा, सिवाय मुस्तफा के कोई दूसरा महान नहीं मिल पाएगा। इस हुए जमीन का सबसे लाजवाब रहनुमा मुस्तफा, इस हुए जमीन का सबसे जबरदस्त मौलिम मुस्तफा, मौलिम कायनात मुस्तफा, मसीहा आदमियत मुस्तफा, रहमत दो आलम मुस्तफा। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूँ। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का जब चला है, इस धरती का सबसे कामयाब रहनुमा कौन है? उन्होंने दुनिया को खंगाल दिया, सारी कौमों की तारीख का मुताला कर लिया। उन्होंने दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के विद्वानों की जिंदगी पढ़ ली। उन लाखों विद्वानों में से 100 आदमी को छांटना है, 100 आदमी का नाम अलग से छांट लिया। ये दुनिया के सबसे महान तरीन लोग हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाया, जिन्होंने दुनिया के ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, जिनके उसूल में दम है, जिनके ज़ाब्ते में खम है, और जो दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है, जिनका फॉलोवर दुनिया में सबसे ज्यादा है। 100 आदमी को छांटा है करोड़ों आदमी में से। अब एक सवाल पैदा हुआ, इस 100 में अव्वल नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा? ये सख्त मुश्किल मसला था। उनके सामने बड़े बड़े महानों की सूची थी। गौतम बुद्ध उनके सामने है, महावीर उनके सामने है, गांधी उसके सामने है, आइंस्टाइन उनके सामने है, न्यूटन उनके सामने है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर आखिर ज़मान तक सारे अंबिया कराम की जिंदगी उनके सामने है। अब किनको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहा जाएगा? जिन्होंने तारीख हिला दी, जिन्होंने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, जिन्होंने दुनिया के लोगों की सोच बदल दी, जीने का अंदाज बदल दिया, दुनिया में क्रांति पैदा कर दी। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसके सामने दुनिया की सारी क्रांति फेल हो गई। आज जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर दुनिया में रहे, जिनकी तालीमात से अमेरिका प्रभावित हुआ, जिनकी तालीमात से इंडिया मुतासिर हुई, जिनकी तालीमात से आने वाले 1000 साल के बाद के लोग मुतासिर होंगे, क़यामत तक जिनका पैगाम अमर रहेगा। कौन है कायनात का सबसे बड़ा कामयाब तरीन इंसान? अब इतने बड़े बड़े महानों के दरमियान उसके लिए अव्वल नंबर पे लाने का एक मसला खड़ा हो गया। डॉक्टर माइकल हार्ट ने सच्चाई को अपनी आंख की पुतलियों में समेट लिया। मानव इतिहास, इंसानी तारीख के औराक को आंख के पन्नों, आंख में की पुतलियों में समेट लिया। कई साल तक लाइब्रेरी में अपने आप को कैद करके उन्होंने मुताला और सघन अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन के बाद जब उन्होंने 100 की सूची तैयार की, अव्वल नंबर पे कौन आएगा? लोग कहने लगे डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि हजरत ईसा का नाम अव्वल नंबर पर दे। कोई कहता था वो वैज्ञानिक है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था वो वकील है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। कोई कहता था डॉक्टर वाशिंगटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। लोग अलग अलग तरह से क्यास आरामियां कर रहे थे। लेकिन जब वो किताब छप के परेज से बाहर आई, द 100 नामी किताब का नाम ही है 100, वो किताब आज भी छप रही है। अंग्रेजी में वो किताब द 100 है, उसका तर्जमा हिंदी और उर्दू में भी हो चुका है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने सबसे पहला नाम कि पूरे संपूर्ण संसार का सबसे महान नतन इंसान, सबसे सफलतम इंसान, सबसे कामयाब तरीन इंसानों की सूची में अव्वल नंबर पे जो नाम दिया है, वह जब किताब छप के बाहर आई, दुनिया की निगाहें फटी की फटी रह गई कि अव्वल नाम न किसी न्यूटन का था, न किसी गौतम बुद्ध का था, न किसी महावीर का था, और न ही किसी दूसरे का था। द फर्स्ट नेम in the book 100 was the name of the holy prophet Muhammad, यानी पहला नाम जो था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का, सबसे पहला नाम द 100 नामी किताब में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उन्होंने लिखा कि he is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो लिखता है कि तारीख आदमियत का एकलौता इंसान है मुस्तफा, जिन्होंने कानून को चेंज कर दिया, जिन्होंने जीने का अंदाज बदल दिया, जिन्होंने मानवता की धारणा बदल दी, जिन्होंने दुनिया का जोग्राफिया चेंज कर दिया, जिन्होंने सोशल लाइफ इंसान की चेंज कर दी। वो कहने लगा अगर किसी को एतराज हो वह दलील पेश करे, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। अगर किसी के दिमाग में डाउट्स है वह माकूल दलील दे कि मुस्तफा से बड़ा कौन है, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। गिव ए क्लियर प्रूफ आई विल चेंज माय सिलेक्शन। तुम वहां से दलील दे दो, गल थोड़ी
भी नहीं, बल्कि वाज़ेह दलील दे के बताओ कि मुस्तफा से बड़ा मैं किसको कहूं। अगर दलील तू दे देगा और वाकई हमें मुतमईन कर देगा, मैं उसका नाम अव्वल नंबर पे दे दूंगा। आज 40 साल गुजर गए इस किताब के छपने के, आज तक न कोई इंडिया का माहिर सामने आया कि मुस्तफा से बड़ा किसको कहा जाए, न अमेरिका का दानिश्वर सामने आया कि मुस्तफा से बड़ा किसको कहा जाए। अरे कौन मुस्तफा से बड़ा होगा, जबकि वारफ़अना लका ज़िक्रक का ताज अल्लाह ने अपने महबूब के सर पे रख दिया है। और दुनिया थक थकी परेशान हो जाएगी, मुस्तफा का जवाब दुनिया नहीं पाएगी। वारफ़अना लका ज़िक्रक का ताज जिसके सर पे है, उससे बड़ा कौन होगा। इसलिए तो सरकार आला हजरत कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल हज़रत अल्लाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर-ए-यार खान साहब क़िबला, जिंदाबाद। शेर-ए-बिहार, जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की बात लाजवाब, मुस्तफा का कानून लाजवाब, मुस्तफा का मजहबी मुहज़्ज़ब लाजवाब, मुस्तफा की सीरत लाजवाब, मुस्तफा की हयात तय्यबा लाजवाब। आज भी हैरान इंसान जब वो आता है सही रहनुमा की तलाश में आता है, दो जहां से बड़ा कद किसी का ऊंचा नजर नहीं आता। जिस तरह आसमान में सूरज है, जिस पर सबकी निगाहें टिकती है, वो सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है। मुस्तफा के हिदायतों की किरणें सूरज से भी ज्यादा रोशन है, सारी दुनिया को मुनव्वर कर रही है। इसलिए मुसलमान तेरे घर में अमिताभ की बात ना हो, तेरे घर में मुस्तफा की बात हो। ए मुसलमान तेरे घर में सलमान शाहरुख खान की बात ना हो, तेरे घर में मुस्तफा की बात होनी चाहिए। ए मेरी माँ बहन बेटियां, किसी करीना और कैटरीना की बात मत सुनना। अगर तू सुन ले फातिमा ज़हरा की बात, तो सुन ले मुस्तफा की अजीम बेटी की बात, तो सुन ले मुस्तफा दान रहमत की बात। तेरे घर में 24 घंटे अगर फातिमा ज़हरा की बात होती रही, मुस्तफा की बात होती रही, उनके हसनैन की बात होती रही, उनके सिद्दीक उमर उस्मान और अली की बात होती रही, हसनैन करीमैन की बात होती रही, तो तेरा बच्चा जिस तरह जी रहा है, ये शिकायत तुझको नहीं होगी। तू बोलती है कि आज बाबा तावीज दे दो, मेरा बेटा आवारा हो गया, मौलाना तावीज दे दो, शादी के बाद मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा सास का गुलाम हो गया। वो सास अम्मा बोलता है, अपनी अम्मी से झुलना की बात करता है, वो अपने ससुर से ससुर अब्बा कहता है, और अपने बूढ़े बाप से झुलना की बात करता है। तो कहती है मेरा बेटा किसी कोई डाइन छीन ले गई, मेरे बेटे को कोई कातिल छीन ले गई। शादी से पहले मेरा चेहरा देखे बगैर मेरा बच्चा न रहता था, शादी के बाद वो साली वो अपनी बहन कहती है, वो अपने साला को भाई कहता है, अपना छोटा भाई है वो दर की ठोकर खा रहा है, उससे ठीक से बात तक नहीं करता। बहन बीमार पड़ी है कई दिन से, उसको देखने तक नहीं जाता। वो साली बहन हो गई, अब साला भाई हो गया, अब ससुर अब्बा हो गए, अब सास अम्मी हो गई, वो उसी की गुलामी कर रहा है। मौलाना तावीज दे दे, मेरा बच्चा छीन लिया गया, मेरे बच्चे का किडनैप हो गया, शादी के बहाने मेरे बच्चे का इगवा कर लिया गया, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया। दुनिया की कोई तावीज तेरे बच्चे को वापस नहीं ला पाएगी। तावीज का असर टेम्पररी होता है, तावीज का असर वक्ती होता है। इसलिए जो लोग तावीज लिखने वाले हैं, वह झूठ फूस तावीज लिखने अच्छे लोगों की बात मैं नहीं करता। वह लोग जो सिफली का अमल करके, जादू का अमल करके लोगों का माल ठगना चाहते हैं, उन ठगों की दुनिया आबाद है, क्योंकि हर आदमी परेशान है, सबके बेटे हाथ से निकल रहे हैं, सारे लोग परेशान है। वो ठग बैठा है, 1-1 लाख महीना कमा रहा है, और वह मौलाना जो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा है, जो मेरे बच्चों को हदीस पढ़ा रहा है, जो 8-10 हजार रुपए तनख्वाहों में वो हमारा निकाह पढ़ाता है, जनाजे की नमाज पढ़ाता है, निकाह पढ़ाए आलिम, जनाजे की नमाज पढ़ाए आलिम, बच्चों को कुरान सिखाए आलिम, हमारे नमाज पढ़ाए आलिम, जुमा का खिताब करे आलिम, ईदैन का खुतबा दे आलिम। ये आलिम दीन है जो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, यानी बच्चों के आजान देने से लेके नमाज जनाजा और दफनाने के बाद कब्र पे आजान देने तक, ये सारा काम करे आलिम। और ये सारा काम करने का पैगाम दे आलिम, जो कदम कदम पे रहनुमाई करे आलिम। ये आलिम बेचारा 10,000 रुपए में आउट हो गया, और वो ढोंगी जो जादू का काम करे, जो सिफरी का काम करे, और 2-2 लाख रुपए महाना कमा ले। जाहिर सी बात है, जो आलिम को नहीं देगा उसे सिफरी बाज को तो देना ही पड़ेगा, जो आलिम को किसी खिदमत नहीं करेगा उसे जादूगर को तो देना ही पड़ेगा, जो सही रास्ते में खर्च नहीं करेगा उसे बीमारों और डॉक्टरों और उसे थानेदार को पैसा देना पड़ेगा। जो आलिम रब्बानी की खिदमत करेगा, जो औलिया सालिहीन की खिदमत करेगा, जो नेक लोगों की खिदमत करेगा, जो कुरान
सुनाने के बदले में हाफिज कुरान को बोलेगा, ए हाफिज तू तो अल्लाह का कलाम सुनाया है, और अगर मैं तुझको सोने के सिक्के पे तौल दूं फिर भी अल्लाह के कलाम के सुनने का हक अदा न हो पाएगा। अल्लाह का कलाम बड़ा है, उसका नजराना ये 1 लाख नहीं हो सकता है। ये तो हमारा छोटी सी रकम है, ये तो सलील सी रकम है जो मैंने तुझको दे दिया है, वरना तुझको सोने पे तौल दो फिर भी अल्लाह के कलाम के सुनने का हक अदा न होगा। ए मौलाना तू जो 2 घंटे का खिताब करके हमें जो जन्नत का रास्ता दिखलाता है, जो हमारे सीने को झंझोड़ता है, जो हमारे सीने के संग को साफ करता है, मैं तुझे सोने के सिक्के पे तौल दूं फिर भी हदीस रसूल सुनाने का हक मुझसे अदा न हो पाएगा। मैं तो जलील सी रकम मैंने तुझको दी है, मैंने तो 10, 20, 25 हजार की है, जलील सी रकम तुझको मैंने दी है। तेरा काम बड़ा है, तेरी बात बड़ी है, तेरी खिदमतें बड़ी है, उस बड़ी खिदमत का बदला ये जलील सा नजराना नहीं हो सकता है। ये जलील सा नजराना उसका बदला है क्या? एक आदमी मेरे समाज में बेटे की शादी में डीजे बजवाता है, 25 हजार रुपए आग में डाल देता है। आदमी 5 स्टार होटल बुक करता है, 10-10 लाख रुपए बेटी की शादी में वो फूंक देता है। 20-20 लाख की शादी, 2-2 करोड़ की शादी, यानी जो साहब वलीमा के नाम पे, जो कपड़ा खरीदारी के नाम पे, जो डीजे और बैंड बाजा के नाम पे। मुबारक हो वो इलाका जहां न डीजे है न बाजा है, जहां न मुतालबे जहेज है, जहां न बारात का खाना है। मैं उसकी तारीफ करता हूं इंडिया भर में, जिन खित्तों में जहां बाराती के खाने के नाम पे कुछ नहीं है, वरना वो खित्ता है कहां? हिंदुस्तान में 2-4 जिले हैं जहां इस तरह की बात है, वरना हिंदुस्तान में 90% इलाकों में जब तक 10 लाख की कार नहीं आएगी उस वक्त तक लड़का कबूल नहीं करेगा, जब तक कि डीजे बाजा न होगा। यानी मुसलमानों की करोड़ों पैसे पानी में बह रहे हैं। मैं कहता हूं मौलवी, अगर तुम्हें मुसलमानों के पैसे का दर्द है तो बोल वो 5 स्टार होटल में जो 20 लाख में बुक हो रहा है, 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके खिलाफ जबान खोल। यह फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची करना हराम है, फजूल खर्ची हराम है। न मैं तेरी बेटी का निकाह पढ़ाऊंगा, न मैं तेरी शादी में जाऊंगा, न तेरा 50 प्रकार का खाना खाऊंगा। तू हराम कर रहा है, तू फजूल खर्ची कर रहा है। जहां बोलना चाहिए वहां बोलता नहीं है। अब बेचारे इमाम की तनख्वाह 10,000 रुपए, उसके खिलाफ बोलता है। एक खतीब का नजराना है मामूली हकीर से रकम, उसके खिलाफ बोलता है। जालिम वो कफाल जो 5 लाख रुपए लेके जाता है, उस कफाल के 5 लाख के नजराने के बारे में ही बोलता है। खसीस और रसी वो आया है, तबला बजाया है, वो नाचा और गाया है, वो हारमोनियम बजाया है, 5 लाख लेके चला गया है। जालिम उसके खिलाफ नहीं बोलता, बोलेगा फिर तो 4 तमाचा मार के चेहरा लाल कर देगा जो कफाली का खुगर है। ये बेचारा मौलवी के खिलाफ 10-20 हजार नजराने के खिलाफ बोलता है, ये 10,000 तनख्वाह के खिलाफ बोलता है, मौसम की तनख्वाह के खिलाफ बोलता है। नादान कौन वो जो डीजे बजाएगा, जो बाजा बजाएगा, हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे, हम उसका खाना नहीं खाएंगे। जो सिना करेगा नौकरानी के साथ, हम उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। जहां जो बदअमलियां है, जहां बेराहमी है, जहां फजूल खर्चियां है, जहां दुनियावी मफाद के पीछे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उसके खिलाफ बोलते नहीं है। ये बेचारा मौलवी के नजराना समझ में आता है, ये इमाम साहब की तनख्वाह समझ में आती है। यानी एक मस्जिद का सड़क छाप नमाजी वो भी इमाम के खिलाफ बोले, वो बेनमाजी जो महीने में एक बार मस्जिद आए वो भी इमाम को नौकर समझे। वो आलिम जब रास्ता चलता है तो समंदर की मछलियां दुआ करती है, वो आलिम जब रास्ता चले तो सुराखों की चूटियां दुआ करती है, वो आलिम रब्बानी जिसके लिए दरख्त का पत्ता दुआ करता है। ये कोई बिहारी मौलवी नहीं बोलता है, ये तुम्हारा पैगंबर कह रहा है। यस्तग़फिर लहू मा फिस समावाति वल अर्द। जब बच्चा कुरान पढ़ता है उसके पीछे फरिश्ते पर बिछाते हैं, और जब वह कुरान पढ़ाता है उसके लिए जमीन आसमान के दरमियान की सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। वो आलिम रब्बानी जिसके लिए दरख्त का पत्ता दुआ करे, जिसके लिए सुराखों की चूटियां दुआ करे, जिसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करे, उसकी खिदमत नजर नहीं आती, उसके खिलाफ कीमत लेके बैठ गए, उसके खिलाफ लेके बैठ गए। इमाम को 50,000 रुपए महाना दे दो, नौकर मत समझना। ये बोलना ये हकीर सा नजराना है मुस्तफा के नाइब के लिए, ये हकीर सा नजराना है दिल के खादिम के लिए। और कहना उससे कि मैं 50 गाड़ी का मालिक हो सकता हूँ, मैं 50 बंगले का मालिक हो सकता हूँ, मैं 100 बीघा जमीन का जोतने वाला हो सकता हूँ, मैं 10 ट्रैक्टर का मालिक हो सकता हूँ, मैं 100 ट्रक का मालिक हो सकता हूँ मौलाना, मगर नबी का नाइब मैं नहीं हो सकता हूँ। तेरी तनख्वाह चाहे 10,000 क्यों न हो, चाहे तू बिहार में किसी देहात में किसी मजदूर का बच्चा तू क्यों न रहे, तेरे छप्पर पे घास क्यों न रहे, मगर तेरे सीने में जो इल्म नबी है उसकी वजह से तू मुस्तफा का नाइब कहला रहा है, तू आलिम रब्बानी कहला रहा है। मुस्तफा का नाइब ना कोई जागीरदार होता है,
نہ کوئی نواب ہوتا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ کوئی پتنیدار ہوتا ہے، کوئی نائب نہیں ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا نائب، جو عالم دین ہوتا ہے، جو عالم ربانی ہوتا ہے، اس کو دنوں کو سمجھتا ہے جان ظالم اور پڑھا لکھا مولوی بھی اس کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے، وہ مولوی تنویری کی تنخواہ کے خلاف، عالم کے نذرانے کے خلاف، یہاں کہاں وہ پنڈت دوسرا گھر دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے گھر میں گرو کا وہ سمان کرے کہ نرسمہا راؤ پردھان منتری انڈیا کا تھا، وہ جب آشرم میں جاتا تھا بہت دور چپل جوتا کھولتا تھا، اس کے بعد جا کے پنڈت جی کا چرن چھوتا تھا اور پنڈت جی کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے آشیرواد لیتا تھا اور کہتا تھا بابا آشیرواد دے دے یہ کام میرا ہو جائے۔ ایک غیر مسلم اپنے دھرم گرو کا ایسا سمان کر رہا ہے کہ ان کا پاؤں چھو رہا ہے، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے رہا ہے، جبکہ ان کے یہاں بے شمار کرائم ہو رہے ہیں، جبکہ ان کے مندروں میں، ان کے آشرم میں نہ جانے 80 سال کا بڈھا کیا کیا کرائم کرتا ہے، کیسے کیسے کرائم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے دھرم گرو کا سمان کا یہ عالم ہے۔ پردھان منتری پاؤں کو چھوتا ہے، ہاتھ کو سر پہ رکھتا ہے۔ نریندر مودی جی جب یہ کسی آشرم میں جاتے ہیں اپنے پنڈت جی کے سامنے چرن چھو کر ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے آشیرواد لیتے ہیں۔ دھرم گرو کا احترام کس نے دنیا کو بتایا ہے؟ مذہب اسلام سے سچا کون سا مذہب ہوگا؟ اس مذہب اسلام میں بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے اس نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ میری امت کے علماء قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے جب عالموں کے قلم کی روشنائی کو انک کو جب تولا جائے گا تو علماء کے قلم کا انک شہیدوں کے خون پہ غالب آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ مصطفیٰ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، میری امت کے علماء کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے حضور کہتے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پہ ہے۔ مصطفیٰ عالموں کی عزت بیان کرے اس لیے کہ دن کا کام یہ کریں گے، علماء جمعہ کے دن خطاب کریں گے، علماء ہمیں تقریر کے ذریعہ بد مذہبی سے بچائیں گے، یہ مناظرہ کرے عالم، کتاب لکھے عالم، خطاب کرے عالم، نکاح پڑھائے عالم۔ امام بخاری عالم دین، غوث اعظم عالم دین، امام مسلم عالم دین، غریب نواز پیدا ہوئے ایران میں، ایران سے چل کے بخارا سمرقند گئے، درجنوں عالموں کے پاس جا کر حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے۔ اس کے بعد اپنے مرشد حضرت عثمان ہارونی کا بوجھ بستر آپ نے سنبھالا اور سفر میں حضر میں ان کی خدمت کی۔ ان سے پوچھا گیا تھا حضور ہندوستان کے مخدوم آپ کیسے بن گئے؟ غریب نواز نے کہا تھا کہ میں نے 20 سال اپنے مرشد عثمان ہارونی کا جھولا ڈھویا ہے، میں نے سفر میں حضر میں ان کا پانی گرم کر کے دیا ہے، ان کے بستر کو دھویا ہے، اسی خدمت نے مجھے مخدوم بنا دیا ہے۔ پوچھ صوفی حمید الدین ناگوری سے، وہ پیدا ہوئے الائس علاقے میں، روزانہ اجمیر جا کر غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ آج ایک عالم کے پاس آنے میں توہین ہے جو یہاں سے چل کے اجمیر جاتا ہو، نہیں سنا تم نے وہ واقعہ مشہور ہے، سرکار غریب نواز جن کے مرشد کامل تھے، سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ایران میں، ایران چھوڑ کے گئے بغداد میں 18 سال کی عمر سے لے کر کئی سال تک 100 کے قریب عالموں کے دروازے پہ جا کر آپ نے علم حاصل کیا۔ غوث اعظم عالم بنے، حافظ بنے، قاری بنے، مفتی بنے، یعنی ظاہری سارے علوم کو حاصل کیا۔ اس کے بعد غوث اعظم جنگلوں میں گئے، کسرا کے کھنڈرات میں گئے، وہاں جانے کے بعد 25 سال تک معرفت کا نور حاصل کیا، تب واپس آ کے بغداد کی مسجد میں بیٹھ کر تب انہوں نے ایسا کام کیا کہ دین کو نئی زندگی مل گئی، مدرسے کا نظام زندہ ہو گیا، خانقاہی نظام زندہ ہو گیا، تقریر کا نظام زندہ ہو گیا۔ غوث اعظم نے پہلے علم حاصل کیا، اس کے بعد 25 سال دریاؤں صحراؤں میں جا کے رہے، پھر وہاں سے جب لوٹ کے بغداد آئے 70 ہزار کے مجمع کو خطاب کرنے لگے۔ آپ کی تقریر سن کر مجمع میں انقلاب پیدا ہوتا، لوگ اپنے سر کے بال نوچنے لگتے، اپنے کپڑے پھاڑنے لگتے، لوگ جنگل کی طرف نکل جاتے۔ جب مجلس ختم ہوتی کئی لاش اس محفل سے نکلا کرتی تھی۔ غوث اعظم نے خانقاہی نظام کو ایسی زندگی دے دی، وہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھ کر کھا کر اپنا تون اونچا کرتے تھے، ان تون اونچا کرنے والوں کو عبادت کا راستہ غوث اعظم نے دکھلایا۔ رات بھر عبادت کرنے کا سلیقہ عطا کیا۔ بادشاہوں کے گھروں میں 300 طوائفیں ناچا کرتی تھی، غوث اعظم نے ان کے گھروں سے ان طوائفوں کو نکال کر غوث اعظم نے ان کے گھروں میں سجدوں اور تلاوت اور عبادت کا رجحان پیدا کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ سے لے کے مزدور تک سارے لوگ عبادت گزار بن گئے۔ غوث اعظم کہتے ہیں اسی دوران ایک بار میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نحیف لاغر دبلا پتلا انسان وہ راستے میں پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا عبدالقادر مجھ کو اٹھا دے۔ میں نے جب ہاتھ پکڑا وہ کھڑا ہو گیا،
जिसके चेहरे पे गोश्त नहीं था, चेहरे पे गोश्त आ गया, बदन में ताकत नहीं थी, तवानाई आ गई। उन्होंने कहा कि तू मुझे पहचानता अब्दुल कादिर मैं कौन हूं? कहा नहीं, कहा मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूं। लोगों ने मुझे मुर्दा बना दिया था, लेकिन अब्दुल कादिर तुमने मेरा हाथ थाम कर मुझको जिंदा कर दिया, मुझको जिंदगी दे दी। गौसे आजम कहते हैं जब मैं वहां से लौट कर आया जामा मस्जिद बगदाद, तो मैंने देखा कि पहली बार मेरा नाम तो अब्दुल कादिर था, मगर लोग पहली बार मुझको कह रहे थे अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन, ए दीन के जिंदा करने वाले आप पर सलाम, ए दीन के जिंदा करने वाले आप पर सलाम। क्या मतलब है कि गौसे आजम ने पहले इल्म हासिल किया, उसके बाद मार्फत का नूर हासिल किया, फिर आके तजदीद और इस्लाह का काम शुरू किया। गरीब नवाज ने पहले इल्म हासिल किया, आलिमों के दरवाजे पे जाके फन्ने नहव, फन्ने सर्फ, इल्म मंतिक, इल्म हदीस, इल्म कुरान सीखा। उसके बाद मुर्शिद की खिदमत करके तब हिंदुस्तान के बुतखाने में आए। रूहानी ताकत, ज़ाहिरी इल्म और बातनी इल्म, दोनों इल्म से सज धज कर जब वो इंडिया आए हैं, तब यहाँ ज़ाहिरी इल्म वालों से भी मुकाबला हो रहा है और जादूगरों से भी मुकाबला हो रहा है। उन जादूगरों और बातिल के झूठ का पर्दा भी फाश कर रहे हैं, और वो मजहब इस्लाम का काम किया है, हदीस सुनाकर, कुरान सुनाकर, करामत दिखाकर, कैरेक्टर दिखाकर, अखलाक दिखाकर ऐसा काम किया जो काम हजारों लोग मिल के न करे। वो तन्हा आलिम रब्बानी सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों के सीनों में ईमान अता करके इस्लाम का काम अंजाम दिया है। हिंदुस्तान में जब कयामत तक जहां मस्जिदों और मदरसों में अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा, यह मुसलमानों के सर पे टोपियां रहेगी, उसमें 90% एहसान सरकार गरीब नवाज का माना जाएगा, जिन्होंने इस्लाम के चिराग को जलाने के लिए नुमाया रोल अदा किया है। और लगे हाथों सुन ही लिया जाए और वो आलिम रब्बानी के खिलाफ न जाने किसकी बुरी नजर लग गई। आलिम के खिलाफ मस्जिद में गीबत, आलिम के खिलाफ जलसे में गीबत, आलिम के खिलाफ खानका में गीबत। वो जंगली पीर जो औरतों की तरह 10 अंगुली में 10 अंगूठी पहन ले, औरतों की तरह बाल रख ले, औरतों की तरह पांव में कड़ा पहन ले, हाथ में जंजीर पहन ले, गले में जंजीर पहन ले, जबकि चांदी की एक अंगूठी पहनना सुन्नत है और चांदी की डबल अंगूठी पहनना ये खिलाफ सुन्नत नाजायज है। सोने की अंगूठी मर्द के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। लोहे की अंगूठी मर्द के लिए भी हराम, औरत के लिए भी हराम। क्या मतलब ये निकला वो शरीयत जो मुस्तफा ने सिखलाया है, वो शरीयत जो कुरान करीम ने मेरे सामने दिया है, वो शरीयत वालों के खिलाफ, शरीयत की खिदमत करने वालों के खिलाफ चंद जंगली पीरों ने जो मुहिम छेड़ दी थी, उस मुहिम में आलिमों की दरसगाह बंद हो जाती, मदारिस का क़याम बंद हो जाता, जुमा का खिताब बंद हो जाता, जुमा का खिताब बंद हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान में इन जंगलियों और इन खिलाफ सुन्नत करने वालों, इन चरस और भांग खाने वालों, उनकी कमर टूट गई और मस्जिदों में खिताब आलिम का हो रहा है, जलसों में खिताब आलिम का हो रहा है, जुमा में खिताब हो रहा है, मदरसा लाखों की तादाद में दुनिया भर में चल रहे हैं। हिंदुस्तान में मदरसे का निजाम जवान है, हिंदुस्तान में उलमा कराम के फतवे की अहमियत सारी दुनिया के सामने मौजूद है। ये एहसानी सदी में तन्हा इमाम अहमद रजा खां फाज़िली बरेलवी का है, जिन्होंने फतवा की अहमियत, शरीयत की अहमियत, उलमा की अहमियत, इल्म दीन की अहमियत, वरना मस्जिदों में जमात खत्म हो जाती और झाल बजाने वालों की तादाद बढ़ गई होती, मदरसे वीरान हो गए होते, हिंदुआना रस्म रिवाज चरम सीमा पे होता। आज जहां हुसैन के नाम पे ड्रामा होता था, वह हुसैन के जिक्र की मजलिसें मुनक्किद हो रही है। वहां जहां नाच और गाना होता था, वहां आज जुलूस मोहम्मदी में ईद मिलादुन नबी के नगमे जबान पे आ रहे हैं। कल लोग 12 वफात कहता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज रमेश भी कहता है कि आज स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश भी कहता है कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज विलियम बोलता है बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। 50 साल पहले आंखें पलट के देखिए, नागौर शहर हो या जयपुर हो या बंबई हो, वहां एक चंद मौलवी होते थे और चंद बच्चे होते थे। लेकिन आज की तारीख में देहातों में लाखों लाख लोग, हजारों गाड़ियां जुलूस मोहम्मदी में घूम रही है। कल जिसने मजाक उड़ाया था वही आज जुलूस में निकलने में फख्र महसूस कर रहा है। हमारे शहर में 25 साल पहले एक मौलाना 25 बच्चों को लेकर जुलूस निकाला था, अपना भाई मजाक उड़ा रहा था। आज वहां लाखों की तादाद में नेता भी शरीक होना फख्र करता है, जोहला भी शरीक हो रहे हैं, काश्तकार शरीक हो रहे हैं। यहां तक कि आज ईद मिलादुन नबी की छुट्टी गवर्नमेंट की गजेटेड फहरिस्त में
लिखा हुआ है। कल 12 वफात के कल्चर में जीने वाला चंद